हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज फरीथी धोरण 11 पहला चेप्टरना बीजा लेक्चरनी अंदर एक्चुअली छे फंडामेंटल ज राइट। तो फंडामेंटलनी माहिती लेवा माटे आज फरीथी आपणे विडियोमां भेगा थया छीए। मूलभूत कणों आज केमिस्ट्रीनी अंदर 11मा धोरणनी अंदर जे टॉपिक छे एनी अंदर जे टॉपिक मूलभूत कणों जेनी अंदर परमाणु अणु अथवा आयन होय एनी संख्या शोधवा माटेनुं आजे आपणे विडियोमां शीखीशुं राइट। शरूआतनुं कहेवाय प्राइमरी कहेवाय पण एनी संख्या जे शोधवानी छे ए शोधवा माटेनुं आजे आपणे विडियोनी अंदर समजीशुं अने ए जे शोधवानुं छे ए हुं तमने समजावनार प्रफुल्ल केमिस्ट्री राइट अने एबीसी क्लासीस तरफथी हुं तमने आनुं गाइडन्स आपीश। ओके, तो आ रीते जोईए तो तमने खबर छे के वच्चे केंद्र आवे, केंद्रनी आजुबाजुमां इलेक्ट्रॉन फरे छे। अहींया तमे जोशो तो 1, 2 અને 3 એટલે તમને દેખાશે કે 3 લેયર છે बराबर। आ पोते एक परमाणु है, केंद्र ने एनी आजुबाजु इलेक्ट्रॉन फरता होय एक परमाणु है। ए परमाणुनी अंदरथी ज्यारे एक इलेक्ट्रॉन ने आपणे दूर करीए, परमाणुमांथी एक इलेक्ट्रॉन ने दूर करीए बराबर है, त्यारे एक इलेक्ट्रॉन ने दूर करवाथी परमाणु थई जाय नानो बराबर है। एनी जोड़े प्रोटॉननी संख्या एनी ज रहेशे पण इलेक्ट्रॉननी संख्या केवी थई जशे बेटा, इलेक्ट्रॉननी संख्या बदलाई जशे बराबर है। तो आ जे छे ए जेवो इलेक्ट्रॉन एक ओछो थयो एटले धन वीजभार वधी गयो एटले ए बनी गयो प्लस, ए केवो बनी गयो प्लस बराबर है। तो आ धन आयन कहेवाय। शुं कहेवाय बेटा, एक वीजभार धरावतो आने धन आयन कहेवाय। हवे बोलो ए ज रीते बीजो इलेक्ट्रॉन दूर थाय, सपोज के आपणे बीजो एक इलेक्ट्रॉन दूर थशे तो ए शुं बनी जशे, तो ए सीधे सीधुं एनुं पाछुं कद तो नानुं थई जशे पण साथे साथे ए बनी जशे बे वीजभार धरावतो, एने कहेवाय द्विवीजभारित धन आयन कहेवाय। ने शुं कहेवाय, द्विवीजभारित धन आयन। मतलब के परमाणु छे, परमाणुमांथी एक इलेक्ट्रॉन दूर थयो। एक्चुअली आपणे खबर छे के प्रोटॉन अने इलेक्ट्रॉन बंनेनी संख्या सरखी होय। कोईपण तटस्थ परमाणुमां प्रोटॉन अने इलेक्ट्रॉननी संख्या केवी होय बेटा, सरखी होय। हवे प्रोटॉन अने इलेक्ट्रॉननी संख्यामांथी इलेक्ट्रॉननी संख्या घटी गई एटले कोण वध्युं, प्रोटॉन। हवे प्रोटॉननो वीजभार केवो छे, धन वीजभार। एक इलेक्ट्रॉन ओछो थई जाय तो एक प्रोटॉन वधी जाय, एक प्रोटॉन वधी जाय तो एक वीजभारित आयन बने। एवी ज रीते बे इलेक्ट्रॉन दूर थई जाय तो बे प्रोटॉन वधी जाय, बे प्रोटॉन वधी जाय तो द्विवीजभारित आयन बने राइट। आपणे जाणीए छे के परमाणुमां इलेक्ट्रॉन केंद्रनी आसपास फरे छे, जे आपणे શું કહેવાય બિલો સ્ટાન્ડર્ડથી પણ આપણને ખબર છે કે નાનામાં નાનો ઘટક પરમાણુ છે અને પરમાણુની અંદર એક કેન્દ્ર હોય અને એની આજુબાજુમાં ઇલેક્ટ્રોન ફરતા હોય અને પરમાણુના કેન્દ્રમાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંને હાજર હોય। પરમાણુના કેન્દ્રમાં શું હોય બેટા, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંને વસ્તુ એની અંદર હાજર હોય બરાબર છે। અને પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન જે હાજર હોય એને આપણે કહીએ ન્યુક્લિયસ। એને શું કહીએ બેટા, તો એને કહેવામાં આવે ન્યુક્લિયસ, કે ન્યુક્લિયસની અંદર પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંને હાજર હોય રાइट। અને એની આજુબાજુમાં ઇલેક્ટ્રોન ફરતા હોય, એની આજુબાજુમાં શું થાય બેટા, તો ઇલેક્ટ્રોન ફરતા હોય। તો આ ધન વીજભારિત છે એ પ્રોટોન છે અને ઋણ વીજભારિત જે છે એ ફરતા ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન શું થશે, એની આજુબાજુમાં ફરશે। આ તો એક પરમાણુની વાત છે કે પરમાણુની અંદર એક એક ફરતા જશે। તો મૂળભૂત કણો આપણા 3 થયા બેટા, એક પ્રોટોન, એક ન્યુટ્રોન અને એક ઇલેક્ટ્રોન। એક પ્રોટોન છે, એક ન્યુટ્રોન છે અને એક ઇલેક્ટ્રોન છે બરાબર। तो आखू जे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भेगा थाय त्यारे शुं बने बेटा, परमाणु बने राइट। तो આવી રીતે તમે જોઈ શકો કે ઇલેક્ટ્રોન ફરતા જ રહે, આ બધા એક ચોક્કસ માર્ગની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ફરતા રહે અને વચ્ચે જે છે એ પ્રોટોન એટલે કે ધન વીજભારો આટલો ભાગ જે છે કેન્દ્ર છે અને બાકીનો જે ભાગ છે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ફરતા રહે રાइट। હવે પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર પરમાણુય ક્રમાંક। હવે આપણે જો परमाणुना केंद्र में जो प्रोटॉन है एने परमाणुय क्रमांक कहवाय। हवे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सरखी है। हवे परमाणुय क्रमांक ने बेटा कहेवामां आवे Z, परमाणुय क्रमांक ने शुं कहेवामां आवे, Z बराबर है। ए ज रीते दळ क्रमांक एटले के प्रोटॉन की संख्या ने न्यूट्रॉन की संख्या जे होय एने दळ क्रमांक कहेवाय। एटले एक परमाणु क्रमांक अने बीजो दळ क्रमांक। परमाणु क्रमांक ने Z कहेवाय अने दळ क्रमांक ने A कहेवाय बराबर है। फरीथी कहीए तो परमाणु क्रमांक एटले प्रोटॉन की संख्या અને પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બંનેની સંખ્યા તટસ્થમાં સરખી હોય અને દળ ક્રમાંક એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા પ્લસ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા બરાબર છે। તો જો આમાંથી મારે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જોઈતી હોય શું કરવાનું, તો દળ ક્રમાંકમાંથી મારે પ્રોટોનની સંખ્યાને બાદ કરવાની। એટલે મને એ ખબર પડી ગઈ, જો પ્રોટોનની સંખ્યા એટલે પરમાણુય ક્રમાંક, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા એટલે દળ ક્રમાંકમાંથી પ્રોટોનની સંખ્યા બાદ કરું
બરાબર છે। અને એ જ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જોઈતી હોય તો પ્રોટોનની સંખ્યા અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી થાય। તો પ્રોટોનની સંખ્યા, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને પરમાણુય ક્રમાંક એ બધું શું થશે બેટા? સરખું થશે। તો પરમાણુય ક્રમાંક એટલે Z, પરમાણુય દળ એટલે A, પરમાણુય ક્રમાંક એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, પરમાણુય દળ એટલે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બેનો સરવાળો। તો જો મને પરમાણુય ક્રમાંક ખબર હોય તો પરમાણુય ક્રમાંક ખબર હોય તો દળ ક્રમાંક જો હોય તો એ દળ ક્રમાંકની અંદર જો હું પરમાણુય ક્રમાંક એટલે કે પ્રોટોન મૂકી દઉં તો મને ઓટોમેટિક એની સંખ્યા ખબર પડી જાય। બરાબર છે। તો પરમાણુ કે પરમાણુના સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રોટોનની સંખ્યાથી અલગ હોય, ધારો કે હવે જો પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંને સરખા છે, બરાબર છે, તો એ તટસ્થ અણુ છે અથવા પરમાણુ છે। પણ જ્યારે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંનેની સંખ્યામાં ફેરફાર આવે કે કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન અને બહાર ફરતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં ફેરફાર આવે ત્યારે બની જાય આયન। સપોઝ કે ધન આયન બને છે ત્યારે પ્રોટોનની સંખ્યા વધી જાય છે અને ઋણ આયન બને છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી જાય છે। ધન આયન બને છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય છે અને ઋણ આયન બને છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે। ક્લિયર બેટા? તો આ જે પરમાણુ છે, પરમાણુની અંદર સપોઝ કે આપણે વિચારીએ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય, પહેલાં આપણે વાત કરી ધન આયનની, તો અહીંયા આગળ વાત કરી કે એક ઇલેક્ટ્રોન જે આપણે કીધું એ પ્રમાણે એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયો એટલે શું બન્યું બેટા? એક વીજભારિત આયન બન્યો। એ જ રીતે બે ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય એટલે શું બન્યું? બે વીજભારિત આયન, આપણે થોડી વાર પહેલાં કીધું। એટલે અહીંયા શું થયું? આના કરતાં પ્રોટોનની સંખ્યા, બધામાં પ્રોટોનની સંખ્યા સરખી છે, પણ અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એના કરતાં અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બદલાશે ને એ જ રીતે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બદલાશે। તો જો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રોટોનની સંખ્યાથી ઓછી હોય તો ધન આયન બનશે, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રોટોનની સંખ્યાથી ઓછી હશે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી છે માટે ધન આયન છે। બરાબર છે। એ જ રીતે ધારો કે આ એક આપ્યો છે ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભાર, મતલબ કે આપણને એક પરમાણુ આપેલો છે, એ પરમાણુની અંદર સપોઝ આપણે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીએ, ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીએ એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરતા ઇલેક્ટ્રોન વધી ગયા, ઇલેક્ટ્રોનનું ઉમેરણ થાય એટલે ઓટોમેટિક જે એક ઇલેક્ટ્રોન હતો એના બદલે બે ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા બેટા। અને જ્યારે બે ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા એટલે જે કદ હતું એના કરતાં કદ કેવું થયું? મોટું થયું, પણ એ બની ગયું ઋણ આયન। તો ઋણ આયનની અંદર આપણે કહેવું હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રોટોનની સંખ્યા કરતાં વધારે હશે અને જો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રોટોનની સંખ્યા કરતાં વધારે હશે તો એ શું બની જશે બેટા? ઋણ આયન બનશે। બરાબર છે। તટસ્થ છે તો પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી થશે અને જો ધન આયન હશે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી થશે અને ઋણ આયન હશે તો પ્રોટોનની સંખ્યા ઓછી થશે। બરાબર છે। હવે સીધી વસ્તુ છે, ધન આયનની સંખ્યા વધારવા માટે અંદર પ્રોટોન ઉમેરવામાં આવતા નથી, બરાબર છે। એવી જ રીતે ધન આયનની સંખ્યા ઘટાડવા માટે અંદરથી પ્રોટોન લેવામાં આવતા નથી। અહીંયા જે કંઈ શું કહેવાય આપલે થાય છે એ ફક્ત ઇલેક્ટ્રોનની થાય છે। કોની થાય છે બેટા? ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય છે। અને ઇલેક્ટ્રોનની જે આપલે થાય છે એની અંદર ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ ગયો, બરાબર છે, તો ધન આયન, અને ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાયો તો એ શું બની જાય છે બેટા? ઋણ આયન બની જાય છે। રાઈટ? સપોઝ કે અહીંયા આગળ આપણે આ એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, એ ઉદાહરણની અંદર આપણે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણવાની છે। શું કરવાનું છે બેટા? પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની। અહીંયા જે છે એને પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય, એટલે આ 6 નંબર છે પરમાણુ ક્રમાંક છે અને આ છે પરમાણુ ભાર છે અથવા દળ ક્રમાંક છે। આ જે છે એને પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય અને આને દળ ક્રમાંક કહેવાય। આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે પરમાણુ ક્રમાંક એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા, પરમાણુ ક્રમાંક એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા। જે પ્રોટોનની સંખ્યા હશે, અહીંયા ધન ઋણ કેવું કંઈ આવતું હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને પ્રોટોનની સંખ્યા કેવી હોય? સરખી હોય। તો અહીંયા કહી શકો કે આ કાર્બન પરમાણુમાં પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર પરમાણુય ક્રમાંક બરાબર 6 છે। રાઈટ? એ જ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર પરમાણુય ક્રમાંક બરાબર 6 થશે। એટલે બોલો પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બેની સંખ્યા તો આપણને મળી ગઈ। હવે જોડે જોડે આપણને દળ ક્રમાંક આપેલો છે બેટા, કેટલો આપેલો છે? 12। એ 12માંથી પરમાણુય ક્રમાંક આપણે 6 બાદ કરીએ એટલે આપણને 6 જવાબ મળી જાય। મતલબ કાર્બનની અંદર તમને એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ કાર્બન 6 12
ની અંદર પ્રોટોન ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધો તો શોધી શકાય, બરાબર છે। અને એવી જ જતાં આગળ જતાં આ જો સંખ્યા આપણે ગણેલી હશે તો આગળ જતાં તમને કેમિસ્ટ્રીમાં તો હેલ્પફુલ થશે, પણ જોડે જોડે ફિઝિક્સમાં પણ એ વસ્તુ હેલ્પફુલ થશે કે જેની અંદર આપેલા તત્વની અંદર રહેલા પ્રોટોન ન્યુટ્રોન કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધો અથવા આપેલા સંયોજનની અંદર પ્રોટોન ન્યુટ્રોન કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધો, બરાબર છે। એ સંખ્યા પણ શોધવામાં આપણને ઉપયોગી થશે। એટલે આ ફંડામેન્ટલ છે, મૂળભૂત કણો શોધીએ છીએ, રાઈટ। તો હવે એના પછીનું બીજું ઉદાહરણ જોઈએ। ઉદાહરણ તરીકે આ મેગ્નેશિયમ છે। તો બોલો હવે તો બેઠે બેઠું કહી શકાય કે મેગ્નેશિયમની અંદર પ્રોટોન કેટલા હશે? 12 હશે। મેગ્નેશિયમમાં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હશે? 12 હશે। અને મેગ્નેશિયમમાં ન્યુટ્રોનની વાત કરો તો 24માંથી 12 બાદ કરો એટલા થાય। તો મેગ્નેશિયમ પરમાણુની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર પરમાણુય ક્રમાંક બરાબર બેટા 12 થશે। ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર પણ 12 થશે। અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા બરાબર આપણે કહીએ તો 24માંથી 12 બાદ થાય એટલે એ પણ કેટલી બની જશે? 12 બની જશે, રાઈટ। એના પછી આપણે એનાથી આગળ જો જોઈએ તો એના પછી જે છે એના પછીનું જે ઉદાહરણ છે એ ઉદાહરણ છે Mg+2। ઉપર આયા +2, શું આવ્યું બેટા? ઉપર આયા +2, રાઈટ। એ બાકી મને ખબર છે કે અહીંયા આગળ કેટલા આવે? 12 અને 24 આવે, બરાબર છે, કારણ કે આગળ મેગ્નેશિયમમાં 12 અને 24 હતા, પણ અહીંયા આવ્યું +2। +2નો મતલબ થયો કે 2 પ્રોટોન વધારે। +2નો મતલબ થયો ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષ 2 પ્રોટોન વધારે। મતલબ કોણ ઓછું? તો કે ઇલેક્ટ્રોન ઓછા। જે કુલ ઇલેક્ટ્રોન આવતા હોય એના કરતાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ઓછા થશે, બરાબર છે। તો અહીંયા પ્રોટોન તો કેટલા થવાના? તો કે મેગ્નેશિયમ આયનની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા તો 12 જ થવાની, પણ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થવાની? તો કે પરમાણુય ક્રમાંકમાંથી ધન વીજભાર બાદ કરો એટલું। તો પરમાણુય ક્રમાંકમાંથી ધન વીજભાર એટલે કે વીજભાર બાદ કર્યો તો 12માંથી 2 બાદ કરું તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થશે 10। અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થશે? તો કે 24માંથી 12 બાદ કરો એટલી જ થશે। ક્લિયર? આ તો વાત થઈ, પહેલાં મેં વાત કરી કાર્બન અને મેગ્નેશિયમની વાત કરી, પછી મેગ્નેશિયમ આયનની વાત કરી, રાઈટ। એ જ રીતે ઉદાહરણ તરીકે આપણે ઓક્સિજન -2 લઈએ। હવે ઓક્સિજનની અંદર ઓક્સિજનની જો હું તમને વાત કરું બેટા તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઓક્સિજનની અંદર એનો પરમાણુય ક્રમાંક 8 છે અને એનો દળ ક્રમાંક 16 છે। પરમાણુય ક્રમાંક કેટલો છે? 8 છે અને દળ ક્રમાંક એનો છે કેટલો છે બેટા? 16 છે, રાઈટ। તો એ તો ખબર પડી ગઈ કે પ્રોટોન કેટલા હશે? 8 હશે, પણ ઇલેક્ટ્રોન -2 ઉમેરવાના એટલે ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે 10 અને 16 આપ્યું છે એટલે ન્યુટ્રોન પણ કેટલા થશે? 8 જ થશે। તો જો આ કહેવાય ને ઓક્સાઇડ આયન કહેવાય। એ ઓક્સાઇડ આયનની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર પરમાણુય ક્રમાંક બરાબર 8, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર પરમાણુય ક્રમાંક એમાંથી 2 ઉમેરવાના છે એટલે -2 બરાબર કેટલા થઈ જશે? તો અહીં આગળ 10 થશે। કેટલા થશે? 10 થશે, રાઈટ, બરાબર। અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા માટે કોઈ ઇસ્યુ નથી, 16 - 2। તો આ બે જે છે ખાલી તત્વોના આયન બનેલા છે એવા, બરાબર છે। હવે આપણે કોઈ સંયોજનની વાત કરીએ। ઉદાહરણ તરીકે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ। તો અહીં આગળ 2 તત્વ છે, એક છે કાર્બન અને બીજું છે ઓક્સિજન। કાર્બનની વાત કરીએ તો મને ખબર છે એ પ્રમાણે કાર્બનમાં 6 અને 12 છે, બરાબર છે। અને એ જ રીતે ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો ઓક્સિજન માટે 8 અને 16 છે, પણ અહીંયા ઓક્સિજન કેટલા છે? મારી જોડે 2 છે, તો આ બધી વસ્તુને કન્સિડર કરીને ચાલવી પડે કે ભાઈ કાર્બન જોડે પ્રોટોન કેટલા છે? કે 6 છે। ઓક્સિજન જોડે એક ઓક્સિજન જોડે પ્રોટોન કેટલા છે? 8 છે, પણ એવા કેટલા છે? તો 2। તો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડની અણુની વાત કરીએ તેમાં પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર શું થશે? તો પહેલાં કાર્બનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા પ્લસ 2 ગુણ્યા ઓક્સિજનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા। આપણે કીધું એ જ પ્રમાણે કાર્બનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી છે બેટા? 6 છે, અને એમાં 2 ગુણ્યા 8 કરીશું તો 6 + 16 = 22 થશે। ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન બી કેટલા થશે? જેટલા પ્રોટોન છે, કારણ કે ઉપર ધન ઋણ એવું કંઈ છે નહીં। તો કાર્બનમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા +2 + ઓક્સિજનમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એટલે 6 + 2 × 8 = 6 + 16 = કેટલા થશે બેટા? 22 થશે। એ જ રીતે ન્યુટ્રોનની સંખ્યાની વાત કરીએ તો કાર્બનમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા +2 × ઓક્સિજનમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા। હવે કાર્બનની અંદર બેટા દળ ક્રમાંક કેટલો હતો? તો કે કાર્બનનો દળ ક્રમાંક હતો 12, એમાંથી 6 પરમાણુય ક્રમાંક બાદ કર્યો, ઓક્સિજનનો 16 હતો ને એમાંથી 8 બાદ કરીને 6 + 16 = 22 થયા, રાઈટ। એ જ રીતે SO4 - 2 સલ્ફરની અંદર બેટા 16 અને 32 આવે અને 8 અને 16 આવે, રાઈટ। અને ઓક્સિજન કેટલા છે? 4 છે, બરાબર। તો આ જે છે સલ્ફેટ આયન છે। કયો આયન છે બેટા?
સલ્ફેટ આયન છે. તો સલ્ફેટ આયનની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર શું થશે? સલ્ફરમાં પ્રોટોનની સંખ્યા +4 × ઓક્સિજનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા. તો કે છે કે સલ્ફરમાં પ્રોટોનની સંખ્યા મેં કીધું એ પ્રમાણે કેટલા થશે? 16 થશે. અને ઓક્સિજનની અંદર 4 × 8 = 16 + 32 = 48 થશે. રાઈટ. હવે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા 16 × 32 છે એટલે 16 થશે. જેટલા છે એટલા ને એટલા. ટોટલ જે ઇલેક્ટ્રોન મળે એમાં 2 ઉમેરવાના. બરાબર છે. તો 48ની અંદર 2 ઉમેરી એટલે કેટલા થઈ જાય? 16 + 4 × 8 - += 50. બરાબર છે. આ જે તમને જે કંઈ માહિતી બેટા મળી રહી છે એ એબીસી ક્લાસીસ ગાંધીનગરના માધ્યમ દ્વારા મળી રહી છે. એબીસી ક્લાસીસ જે છે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. બરાબર. અને એ બી તજજ્ઞ વ્યક્તિઓ દ્વારા. એ સિવાય આ ચેનલ ઉપર સમયાંતરે તમને વિડીયો મળતા રહે છે. તો આ ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઈબ બી કરવી અને લાઇક બી કરવી. બરાબર છે. અને લાઇક અમારા વિડીયો મળતા રહે એના માટે તમારે બેલ આઇકનને પણ દબાવતા રહેવો, મતલબ બેલ આઇકનને દબાવી દેવો. રાઈટ. તો આવનાર વિડીયો તમને મળતા રહે અને આ જ રીતે એકદમ બોટમ લેવલથી ભણાવવાની શરૂઆત થાય છે. હા, તમને કોઈ પણ ઇસ્યુ છે કે કોઈ પણ લેવલ છે તો એને તમે શું કહે કોમેન્ટ્સની અંદર લખી શકો છો. અને તમારા કોઈ સજેશન હોય તો બી તમે કોમેન્ટ્સમાં કહો તો એના આધાર ઉપર આગળ બીજા વિડીયો પણ અમારે બનાવવા હોય તો અમે વિડીયો બનાવી શકીએ. બરાબર છે. અને હા, કોમેન્ટની અંદર વિડીયો કેવો લાગ્યો, માહિતી કેવી સરભર લાગી એ કોમેન્ટ કરવાનું પ્લીઝ ભૂલશો નહીં. બરાબર છે. કારણ કે તમારી કોમેન્ટ અમને તમારા માટે કામ કરવા માટે અમને ઉર્જા આપે છે, શક્તિ આપે છે. એના કારણે અમે આ કામને આગળ વધારીએ છીએ. રાઈટ. તો હવે જઈએ એના પછી ન્યુટ્રોનની સંખ્યાની વાત કરીએ તો ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જે શું કહેવાય એનો દળ ક્રમાંક છે 32 - 16 અને આ જ રીતે 32 દળ ક્રમાંક 16 દળ ક્રમાંક × 4 કરે એટલે 48 મળ્યો. રાઈટ. એ જ રીતે PO4 - 3 ફોસ્ફેટ. ફોસ્ફેટની અંદર ફોસ્ફરસ 15 અને 31 છે બેટા અને આ 8 અને 16 છે. બરાબર છે. તો એનું પણ આપણે શોધી શકીએ. તો કહે છે કે ફોસ્ફેટ આયનની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી થશે? તો કે ફોસ્ફરસમાં પ્રોટોનની સંખ્યા +4 × ઓક્સિજનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા. તો કે 15 + 4 × 8 = 15 + 32 = 47. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર શું થશે? તો કે ફોસ્ફરસમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા +4 × ઓક્સિજનમાં પણ ઉપર કેટલા મૂકેલા છે બેટા? 3 મૂકેલા છે. એટલે આની અંદર 3 આપણે ઉમેરવા પડે. 3 ઉમેરીએ તો 47ની અંદર 3 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થઈ જાય બેટા? ઇટ્સ બીકમ 50. કેટલા થઈ ગયા? 50. મતલબ અહીંયા જે પ્રોટોન છે એના કરતાં 3 વધારે છે. ઓકે. દેન ન્યુટ્રોનની વાત કરીએ તો ન્યુટ્રોનની અંદર શું થશે? તો કે દળ ક્રમાંક કેટલો હતો? 31. શું કહેવાય સલ્ફર ફોસ્ફરસનો દળ ક્રમાંક 31 અને ઓક્સિજનનો 16. બરાબર છે. તો એની કેલ્ક્યુલેશન કરો તો 48. મતલબ એવું કહી શકો 47, 50 અને 48 છે. બરાબર છે. હવે જો બેટા અહીંયા આપ્યું છે કાર્બાઇડ આયનમાં મૂળભૂત કણોની સંખ્યા શોધો. કાર્બાઇડ મતલબ C-4. કાર્બાઇડ એટલે C-4. બરાબર છે. એમાં મૂળભૂત કણો કીધા છે એટલે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર છે. જે પ્રોટોન હશે એના કરતાં 4 ગણા વધારે થશે. બરાબર. તો ખરેખર પ્રોટોન કેટલા છે? 6. ન્યુટ્રોન કેટલા છે? 6. તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થશે? 6 + 4. બરાબર છે. તો જુઓ સીધી સિમ્પલ. રાઈટ. C-4 નંબર ઓફ ફંડામેન્ટલ પાર્ટિકલ્સ એટલે કે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થાય. રાઈટ. એના પછી નાઇટ્રાઇડ આયનની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કીધી છે. નાઇટ્રાઇડનો મતલબ થાય બેટા N-3. અને નાઇટ્રોજનના ઓલરેડી 7 હોય એમાં 3 ઉમેરવાના છે અને એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કીધી છે. તો અહીંયા સીધો જવાબ આપણે કહી શકીએ એ પ્રમાણે કેટલો હશે? 10 હશે. અને એનું ક્લેરિફિકેશન પણ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. દેટ ઇઝ ફંડામેન્ટલ ફોર્મ્યુલા ઓફ ધ નાઇટ્રાઇડ દેટ ઇઝ N-3 એટલે એ કેટલા થાય છે બેટા? 10 થાય છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય ઘટક મતલબ એવો ઘટક અથવા એવું સંયોજન શોધવાનું કે જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતું હોય. હવે પ્રશ્ન એવો થાય કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ તો કાર્બનમાં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 6 અને ઓક્સિજનમાં કેટલા? તો કે 8. બરાબર કેટલા થયા? 14 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતું સંયોજન આપણે શોધવું પડે. તો જોઈએ ઓક્સિજન. તો ઓક્સિજનની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 16 હશે. બરાબર છે.
CN માઇનસ કાર્બનની અંદર કેટલા તો કે બેટા 6, નાઇટ્રોજનમાં કેટલા તો કે 7, પણ જોડે જોડે પાછો કેટલો 1 વધ્યો, બરાબર છે, એટલે 7 ને 8, 8 ને 6 કેટલા થયા 14 થયા, બરાબર છે. એ જ રીતે N2 7, એક નાઇટ્રોજનમાં 7 તો 2 નાઇટ્રોજનમાં 14, બરાબર છે. અને છેલ્લો આપ્યું બોથ 2 અને 3, એટલે હવે સીધે સીધી ગણતરી કરી એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આની અંદર જવાબ કયો હશે, 2 અને 3 બંને હશે, બરાબર છે. સેમ નંબર ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન હોય કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોન સરખા હોય એમને કહેવામાં આવે સમ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીઝ અથવા સમ ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટક, બરાબર છે. Al+3 આયનમાં હાજર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો. તો એલ્યુમિનિયમ આયન કીધો છે, તો બરાબર છે. તો એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો તો કે 13, બરાબર છે. 13માંથી +3 કર્યું એટલે આ ઓટોમેટિક થઈ ગયા 10. તો 10 ઇલેક્ટ્રોન જેની અંદર હોય એની વાત કરવાની, બરાબર છે. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જ જણાવવાની છે. તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થશે? ધેટ ઇઝ 10, બરાબર છે. તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z માઇનસ ચાર્જ ઓફ ધ આયન, બરાબર છે. સૌથી વધારે સ્થાયી ધન આયન કયો છે? હવે એવું કહે છે સ્થાયી, તો સ્થાયી કોનો તો કે જે લોકોની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉમદા વાયુ જેવી થતી હોય, જેમની જોડે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉમદા વાયુ જેટલી થતી હોય એ સ્થાયી થાય. જેમની ઉમદા વાયુ જેવી થતી હોય કેવી હોય? સ્થાયી હોય. તો ચેક કરીએ. Mg+2 તો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે નિયોન જેવી રચના, Al+3 10 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે નિયોન જેવી રચના, Na+10 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે નિયોન જેવી રચના, અને બધા. તો આન્સર શું થશે બેટા? બધા. કારણ કે જે લોકો ઉમદા છે કે જે નિયોન જેવું કોન્ફિગરેશન આપે છે, નિયોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના આપે છે, એ બધા કેવા છે? સ્થાયી છે. ઓકે. પરમેંગેનેટ આયનમાં હાજર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, પરમેંગેનેટ એટલે શું? તો MnO4-. શું થાય બેટા? MnO4-. તો MnO4- ની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન છે તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન મેંગેનીઝની અંદર કેટલા છે અને એની સાથે ગુણાકાર કર્યો તો મેંગેનીઝની અંદર, પછી ઓક્સિજનની અંદર અને એના ઉપર રહેલો વીજભાર પ્રમાણે, રાઈટ. આ જે વિડીયો હતો એ વિડીયોની અંદર આપણે ફંડામેન્ટલ જે બી શું કહેવાય ઘટકો છે એ ઘટકોની માહિતી મેળવી અને એની સાથે સાથે એમાં રહેલા પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણી. આના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે જે બુક એટલે કે NCERT પ્રમાણે જે આગળનો ટોપિક આવે છે દ્રવ્ય અને એની અવસ્થા, એના પણ આગળ વિડીયો, આના પછીનો વિડીયો એના માટેનો આવશે. એટલે હવે પછીના આપણા વિડીયોમાં મળીએ. થેન્ક યુ.